हजरातो कमायात मुबारक दसुमखिता तिलावत शो दगे आयात माना दादा वज़रू ज़ाहिर अल-इस्मि व बातिना। अल्लाह फरमाई ख़्यारा गुनाहून परेदे यो पटों परेदे ज़के चिकम खलक गुनाहून कई दी त बद ख़पलो बद अमलो सज़ा मिलोश। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ते यो सड़े रागे और त फरमाई छे यो सड़े कलीलुल अमल कलीलुल ज़ुनूब, अमल इम कम दी गुनाहून इम कम दी। अव्वल तरफ तो यो सड़े दी दागा अमल ढेर दे गुनाहून इम ढेर दी तवसदी की कम यो खखकारी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फरमाई ला अअदिलु बिस्सलामति दी दोनों की माते योम खनक गए ख इंसान आगले चे अगद गुनाहून नजान सच किले गयो गड़ेरे। अब्दुल्लाह सिफ्ता सुफेजले द रसूलुल्लाह मुबारक द तरजवीली नबी अलैहि सलाम के कल दुनिया न फरदश वक्त द उमर लस कालो सरद दुम रकम उम्रे द नबी अलैहि सलाम ने ढेर रिवायत नकल गड़ी दी और याद वर्त और द हिब्रुल उम्मत लक़ब वर्त मिलो दे और बिया द नबी अलैहि सलाम द वफात न रुस्त नबिया सोच कुछ अलग अदा हो दा इल्म और दा हादीस द रसूलुल्लाह मुबारक हासिल उल्डी जरूरी शेर नबिया गर्जे दो ला पड़ियो लेके बा यो सहाबी लब वरगी बल लब वरग शेर से इब्राहिमुल्लाह नदी मुतालिक लिखी चियो मुक़बा ने दियो सहाबी लवरगी चियरा द नबी अलैहि सलाम अहादीस तिज़की गर्मी वा द गर्मे मौसम ने ब्या द हिजाज गर्मी मशहूर दा नदे अगोस्ताज तनास दे दरवाजा की और जकला उस्ताद रहुवत नदे वर निर्देश हुई जिदा शान दिस्ता सुना इल्म हासिल अवल द पारा गले अगी व फरमाई द अल्लाह बंदा यो खुद रसूलुल्लाह मुबारक द तरजवी दोम दुमर सख्त गर्मी दा दा टोले खबरे ने बर्दाश्त के माता बंदी दरवाजा टकोले वे और जबरूते वे नदी वर दस फरमाई वी जरूरत जमा उस्ता सुनो दा सड़ी तो अल्लाह मन के मरावे वो बदे नहीं हो कर लार के मकसद द पोस गिरे की विदा मसला संगत पलार के बले गई ज़ेबन गोरी दा मसला संगत लगदे बदे सड़ी वाले उस एहसान की जे लगे जब द मसले तपोस को खुदे दा सोच न की जिदा पैदा जमाना द दना द वकील न सो बला रखी द कानून न मसले तपूस नशी कोली वो बे की तासु रवे कोली जज तबुए जे रजीदा मसला संगर नेश कोली और का मुफ्ती या आलिमी नमन खल्क की दर छड़ी दोस्त ना नजरन द जुमात ने भी जरूर करना अशा मंसूर बाबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाए मंगरन द जुमात ने भी जरूर बस मुझे अर्ज है कि मसला तपोसा हुआ नदी खपल ज़ेबी इमाम मालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह द जब बिछुई जी माता रसूलुल्लाह मुबारक हदीस बयान दा खबर इज़ दकवई और सोच के रावली
هغه به راځه مسجد نبوي کې به کېنو او کور ته ولاړ غسل به وکړو او بیا براغه خوشبو به ولګوله بیا به تاسو کوی حدیث چا تاسو لري وغیرہ هغه نه پس ورته د رسول الله مبارک حدیث بیان کړ د رسول الله مبارک چې څومره لوی شان دي دا دغه د احادیث مبارکه او څومره لوی شان دي دغه په تعظیم کې څنګه چې د نبی علیہ السلام مخه ته خبرې په زور باندې جایز نه وی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي یو صحابي بیا کور کې ناستو جوړلې شرط ما د اواز قدرتی اوچت دي او د نبی علیہ السلام مجلس کې ناستم دا خو سخت به ادبی کی بیا نبی علیہ السلام مبارک په پسې استاد یو لګی چرادا تا دا مثلا نه دا واس قدرتی اوچت خو لیکن بهرحال د دې باوجود مغیری احتیاط کوم دا د شبیر احمد عثماني صاحب لیکلی دي چې څنګه د نبی علیہ السلام مبارک مختا په زور خبرې کول جایز نو او داغی نفس دا اغید احادیث مبارکون دغه مرتبه و شان دي چې د نبی علیہ السلام مبارک احادیث بیانېږي قرآن بیانېږي نو څوک به زور خبره نه کوي هغې ته به غوږ دي که د پیغمبر علیہ السلام مبارک حدیثو ته غوږ کې نه خود نو دې وعید کې داخل شو چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا ان تحبط اعمالكم الله وی اعمال بم برباد شي که زما د حبیب مخه ته په زور خبرې کوي اعمال بم برباد شي څومره نیکی جیم کړی وي اټوله به خراب شي عبد الله صاحب خپل استاد ته وی ویره زما ضرورتو نو ځکه انتظار مې وکړو دا ګرمي برداشت کړه چې استاد ضرورت د مسلې ته پوښتنه کوي بهرحال نو ډېر لوی محنت یې کړې حبر الامت د خبر ته ملو شو رسول الله مبارک ورته دعا کړې و چې خدای دې د کتاب علم او فهم ورکړي نو دې دلې یو سړی راځي وی جره یو سړی عمل کم کوي خو ګناهونه کم کوي دې کې تاسو کم یو ډېر خوري او فخر د کم یو ښکاری چې یو سړی عمل ډېر کوي خو ګناهونه ډېر کوي ناغي وته فرمایله لا اعدل بالسلامت کم سړی چې ځان د ګناهونو محفوظ ساتي دقه بهتر دی عمل دې ډېر کم وي خو چې ګناهونه د سره نه کوي دا نه د جره ګناهونه اصل شی دی روایت نه دا معلوم شو چې اصل شی ګناهونه پرې ښودل دي اصل کمال او اصل بزرگی دا د ګناهونو پرې ښودل دي یو سړی ګناهونه نه پرېږدي او دې تهجدم کوي ذکرونه هم کوي او ډېر د دین کارونه هم کوي ورسره خو لیکن ګناهونه هم نه پرېږدي عبدالله صاحب دا سړی کامل نه دی دې به کامل هله کوي چې د ګناهونو نه ځان وساتي اصل شی ګناه د دې نیکو مثال او د دې ګناهونو مثال داسې دی لکه سړی چې د طاقت څیزونه هم استعمالوي او ورسره زهر هم استعمالوي نو ستاسو وایي چې زهر چې استعمالي او طاقت څیزونه وي نو پیدا به کم شی کوي کم څیز به پې حاوي کېږي دا زهر که دا طاقت څیزونه زهر به پې حاوي کېږي دقه شان دی مثال ګناهونه یو سړی ډېر کوي ګناهونه نه ځان نه ساتي خدای خو وروڼه د نفلونو تعداد نه معلوم او وروڼه اوابین دي او دا اشراق دی او دا چاش دی او دا تهجد دی او دا پکې دا نفلونه کوم او دا پکې دا کوم خدای خو ګنام نه پرېږدي نو خدای ته نږدې شو لکه ګناهونو سره خدای واپس هغه سر سلاړل ختم شو دانش صاحب رحمت الله علیه ته چې به څوک راغله ورته ویلي وظیفه راکړې ناغه ورته د وظیفې په ځای وی اول د ګناهونو نه توبه وباسو لکه مونږ خلکو کې د دې شیزونو زور خو ډېر دی چې بس اوراد دي او وظایف دي او دا وظیفه دې لپاره کوه او دا وظیفه دې لپاره کوه نه اول د دې نه مخکې د اخلاق او تربیت پکار دی اول د ته ویل پکار دی
چې ته توبه وباسو. شبلی رحمت الله علیه چې کله د جنید بغدادي رحمت الله علیه صحبت تراغ نو هغې ته وایي چې زه خو ډېر اوږده واقعه ده. یو بادشاه ګورنر و دی د نهاون علاقې نه، هغه ته راغی دربار، ټول ګورنران یې راغوستي وو، ملاقاتونه وشو، دې ټولو ته یو یو قیمتي جوړه ورکړه. د ګورنرۍ هغه اعزاز چې کوي او د دې دپاره یې وکړه چې یاره تاسو د خپلې علاقې د خلکو ډېر خیال ساتئ چې د هغې شکایتونه ماته نه رارسي او تاسو د هغې مسلې هلته حل کوئ. دربار لګېدلې دي، ملاقات وشو. په بل ورځ بیا هم داسې 2 میاشتې وي سفر کړی چې راغلي د بادشاه خواله. نو دې دربار کې یو ګورنر ته اپرنجي راغی. اپرنجي چې راغی نو ده دا پوزه چې کوم دی دا په هغه لستوڼي باندې پاکه کړه، سرومال نه و هغه ټیم سره. دې بادشاه ولیده، بادشاه ورته ډېر غوسه شو او ورته وایي یاره وي ته خو د ګورنرۍ قابل سړی نه یې، ځکه چې تا ته ما دومره قیمتي لباس درکړی و او تا په هغې باندې چې کوم دی نو پوزه پاکه کړه او د هغې ډېرو خیال ونه ساته، نو ډېرې بې عزته کړه او ډېرې خبرې ورته وکړې. دوی وزیر وایي چې لکه به ځای لاړ شي، اوس بادشاه طبیعت خراب شو، بیا به سبا بل مجلس کوو. دوی رالل، د شبلی رحمت الله علیه واپس ورغی. دیم ګورنر و، دې ګورنر و چې ورغی یاره بادشاه سره ملاوېږي او وزیر ورته وایي یاره بادشاه سره مه ملاوېږي، او دې ټیم کې د هغه طبیعت خراب. وایي نه بس یو سوال جواب ورسره کوم بیا به خبرې کوو. وایي ښځه ټیک ده. دې ورغی بادشاه سره میلو شو. دې خبرې ته سوچ کوئ. بادشاه سره میلو شو، ورته وایي یاره بادشاه یو خبره ته وکړم. وی ګوره دا پرنجي خو د انسان په خپل اختیار کې نه چې راشي، نو که بیا خامخا چې بې اختیاره څیز دی او هغه په دغې کمیس باندې یا د هغې په هغه لستوڼي باندې پوزه پاکه کړه، نو خیر دی دومره څه مسله خو نه وه، خو لکه تا دومره بېعزتي دغه بیا دا بېعزتي د ځان نه ورله کولی شو. ورته ویلي به دې ځان نه به دې راغوستی و او پوه کړی به دې و، نو په لوی دربار کې دې د هغه بېعزتي وکړه. دی ورته وایي چې لکه ته د ما سره د دې خبرو څه شان لرې، ته خو د ما یو ګورنر یې او ما سره به ته اوس حساب کتاب کې وایي د دې په انجام پوهېږي چې د دې انجام څه دی. وایي او هغه انجام یې راته معلوم دی، ګورنر نه به مې ختم کړي. وایي زه راغلی یم دی ګورنري الا زه راغلی یم چې دا ختمه کړم. او ورته وایي دغه لباس او دغه هر څه ستا واله، خو د دې واقع ما ته یو سبق راکړ. څه سبق یې درکړ؟ وایي سبق یې دا راکړ چې دا خو ستا لباس و او دې خیال ونه ساته، نو تا په بر دربار کې در عزته کو. په موږ الله تعالی د انسانیت لباس اچولی دی. موږ ته الله کوم لباس اچولی؟ د انسانیت قیمتي لباس الله موږ ته اچولی دی. او ولقد کرمنا بني آدم، الله فرمایي بني آدم ته ډېر لوی عزت ورکړی دی او ډېر لوی شرافت مې ورکړی دی. ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، څومره قسمونه الله کړي د هغې نه پس بیا د دې انسان شان بیانوي الله. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، 4 قسم خوري او د هغې نه پس وي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان مې ډېر ښکلي پیدا کړی دی الله فرمایي، او دم داسې په دې ټولو حیواناتو کې ښکلي چې الله پیدا کړی انسان یې پیدا کړی او ده ته شرافت او عزت هم ورکړی دی، اشرف المخلوقات. نو دې واقعه ما ته دا سبق راکړ چې ستا دې لباس قدر ونه شو، تا بې عزته کړو. موږ ته الله د انسانیت قیمتي لباس اچولی، د اسلام قیمتي لباس یې راته اچولی دی او دا موږ په ګناهونو نن خراب کړی دی. دا چې بیا د خدای دربار ته موږ لاړ شو او بیا هغه موږ ته وایي چې لکه تاسو دا لباس داسې خراب داسې هم بېکاره کړی دی په ګناهونو سره. نو دغه بادشاهي ګورنري دې موله او وایي زه لاړم سلام علیکم. بس دربار نه ووت، لاړ د خواجه سراج رحمت الله علیه هغه زمانه کې بغداد ته راغی او هغه سره میلو شو. یو کال یې تېر که بیا هغه ورته وي جنید بغدادي صاحب له لاړ شه
چې هغه د اولیاء پهلوان پاتې شوی دی، ډېر لوی سړی پاتې شوی. جنید بغدادي رحمت الله علیه دا بزرګان د دې علمیت او مقام ډېر ناشنا خلک تیر شوي. نو هغې بروايي چې د هغه دربار ته چې کله راغی خانقاه نو هغه ورته وایي چې یاره ته خو ګورنر او د ګورنرۍ خو ډېره لویې نشئ پوه شوې. نو داسې خو سړي نه هغه نشه وځي نه که نه، دا بزرګان ډېر هوښیار خلک دي. نو هغه ورته وایي ته به داسې وکړي چې ته به په دې هغه کې د ګوګړو دوکان وکړي په بغداد او دا به خرڅوې چې هغه ډېر سخته بدبویي کوي. کال پس راغی ورته وایي څوک یې وي زه د نهاون علاقې ګورنر پاتې شوی. جنید صاحب پوه شو چې سړي کې را نشه شته. نو دا اصلاح دې ته ویل کېږي. موږ له دوه درې ټکي زده کړو بس وایي ځکه خیرات په کار سم شي. دا داسې زر سمېږي، دا بیمارۍ داسې زر وځي، دا دومره خطرناکې بیمارۍ دومره جرړې کړي دي، دا داسې زر وځي لکه دا داسې زر نه وځي. دې دپاره به محنت کې د ظاهري بیمارو دپاره څومره ګرځئ تاسو. یو ډاکټر هم پرې نه ښودو، ښه ډاکټر وګورئ میاشت مخکې نمبر راغلی او په دې باطن کې چې څومره مرضونه زمونږ استادو شته خفه کېږئ مه. او هغې دومره لوی جرړې کړي چېرته غم هم وکوله، چېرته فکر هم کړی چې ما کې حسد پروت دی، د دې څه علاج پکار دی، په ما کې تکبر شته، د دې څه علاج به پکاري که نه به یې پکار. په ما کې چې کوم دی عجب پروت دی، ځان راته ښه ښکاري بل راته سپک ښکاري، دا ټولې خطرناکې بیمارۍ دي. دې بزرګانو سره وابستګي دا د دې دپاره وي. خو تاسو الله دې معافي وکړي نه په خپله چېرته چاته سم ځای ته لاړ شئ کښېنئ چا سره او نورو خلکو هم حوصله شکني کوئ چې مړه دلته څه کوئ او ځان نم کار کتلي اوزګارې. یعقوب نانوتي رحمت الله علیه څه وایي که دې د زمانې بایزید بستامي صاحب د دې ټیک دی که نه ته ځان ته دې کتلي ته کې څومره مسلې دي، د خپلو مسلو اصلاح دې کړې ده. او چې بل سړی د چا له ځي او هغه سره کیني نو هغه دې بدي شي، هغه هم نه برداشت کې. اخر ولې څه مسله ده؟ ته د دې سړي دښمن یې که دوست یې؟ نه خو ته خرابې. یو سړی د نیکانو خلکو مجلس کې ښه کېږي که خرابېږي؟ تاسو له ویل ښه کېږي که نه؟ تاسو چېرته وګورئ چې څوک د نیکانو خلکو مجلس کې کیني خو چې سم کیني یو هسې دنیا دپاره راغلي او بل څه خپل څه مقاصدي وي هغې دپاره راځي چې یاره کاروبار مې ښه شي او روزګار مې معامله مې سمه شي او دا چلو شي او هغه چلو شي او پیسې مې لږې ګټم چې ډېرې ګټم نو هغه ته خو هېڅ نه کېږي، هغه ته خو هېڅ فایده نه کېږي، هغه د ځان لاس چړه ستړی کېږي بس. نو بهرحال هغه ورته وایي چې داسې به وکړو چې ته به د بغداد په ښار کې خیر غونډې او هغه خرچه به راوړې او په دې مسکینانو به یې خورې. بیا راغی بیا ورته وي داسې به وکړي چې د اودسمانو دپاره به دا لوټې ماتې دا خدمت به کې دا ټول خدمتونه یې به وکړي. وایي ښځه اوس خو داسې وکړي چې لاړ به شي نهاون علاقې ته ګورنر پاتې شوي. په دې خبره ځان پوهوئ یوازې په دې کار نه کېږي چې زه راشه که خیر ما خو څلوېښت ورځې ولګولې 4 میاشتو ته لړم او یا چېرته د یو پیر صاحب سره خانقاه کې وابسته شوم او دلته مې پردي حقونه والي دي او پردۍ ځمکې مې لاندې کړي مثال د خبرې او دغه شانتې نور نقصانات مې کړي وي نو دا نه په 4 میاشتو معاف کېږي، نه په حج معاف کېږي، نه په عمرو معاف کېږي او نه په که ته 20 کاله علم وکړې هم نه معاف کېږي. څه خبره پوهېږې زما دا به معافي غواړې دا حقونه به معاف کړې چې خپله غاړه د ځان نه خلاصه کړي دي په دې کار نه کېږي. حقوق الله خو دغه دي چې زه معاف پې کېږم توبه به وباسې الله به درته معافي وکړي. خو پردي حقونه خو اول ضروري دي چې دا به معاف کړي. د دې موږ خیال نه ساتو. موږ وایو ځکه خیر یې بس تصمیم را واخېستې او وسګیره مې ښه برابر کړه او بس سپینه ټوپۍ مې پیدا کړه ځکه خیري کار سم شو. نه په دې خو کار نه سمېږي. دا دلته چې دا حرام پیسې پیدا کړي دي او دا کور کې دغه رزق ټول د حرامو دی او د حرامو مال دې پکې ګډ کړی دی نو د هغې نه خو د جسم ټول ډک دی نو دغه پیدا درکوي دغه عبادتونه. نو هغې ورته وایي چې اوس به لاړ شي او دغه هغې علاقه کې به د خلکو نه معافي وغواړئ د چا به دې حقونه والي هغه حقونه به د خلکو نه. موږ خلکو ډېر اسان دا دین ډېر اسان کړی دی
زبر سړی پلانې سړی چې بس تنور میاشتې ولګولې لکه خیالي اوس تم شو نه په دې نه سمېږي ده چې پردې ځمکې لاندې ګړي به دې به سم شي لکه تاسو لره اول به د دې خبرو اصلاح پکاري پردې حقونه به پورې دا به پې معاف کړي نو جنید بغدادي رحمت الله علیه هغه ته وایي وایي ته به لاړ شې اول به د خلکو نه خپل حقونه معاف کړي چې بیا راشي بیا به خبرې کوو 2 کاله په هغې کې تېر کړو څومره 2 کاله شبلی رحمت الله علیه هغه هغې سره تېر کړل چا ورته حق معاف کړو چا سره مزدوري وکړه چا هسې چې کوم دی اوس وي زه دلته ودرېږه ولاړ اوسه ځکه مونږ ته یې نقصان را کړي سړی افسر وي او نو خامخا هغه نشه پکې وي نو نقصانات پرې کړي وي چې هلکه راله خبره د هغې نه پس چې کله بیا راغی د جنید بغدادي رحمت الله دربار ته نه هغه ورته وایي وی زه اوس راشه وی زه اوس الله الله کوه الله الله یې داسې شروع کړو چې سر نه واله خو پورې په انوار الهي منور شو او د خدای په عشق کې داسې کامل شو چې چا به د هغه مخکې د الله نوم واغست په دې خوله کې به ورته سره ږدل وایي ته زما د محبوب نوم اخلې دغه مقام ته چې سړی بیا راځي او مقام د استغراق او دغه مقام ته چې سړی په دقیق خبرو ورځي دا داسې آسان کار نه دی چې موږ او تاسو وایو چې زه بس که خیري په دې تهجدو باندې او یا به زه بس اوابین نه پاتې کېږي او یا د چاش مونځ اهتمام کوم او یا دا کوم او یا دا کوم او دغه خیري کار به سم شي په دې نه کېږي نو حضرت ورته وفرمایل لا اعدل بالسلامت زه هغه سړی ما ته ښه ښکاري چې د ګناه نه ځان ساتي دې پورې نه ده یو سړي عمل ډېر کم دی خو ګناه نه کوي بس دا کامل دی بس نو دا نبي صاحب رحمت الله علیه به اول په سړي توبه ویسته ګناهونو باندې به هغه ته دغه وکړو د هغې نه پس به بیا ذکرونه او اورادونه کې بیا به د هغې نه پس اوابین کې وکړو بیا تهجدونه کې وکړو بیا چاش مونځ کې وکړو اشراق مونځ کې نو دا بیا ټولې خبرې پیدا کوي او چې نه نو بیا مثال دغه دی چې دې خوا د طاقت څیز استعمال او بل ته ورسره زخر خوري پیدا بیا نه کوي نه اول اصل شی څه شي ګناهونو نه ځان ساتل دي انشاءالله دې حدیث کې تفصیل ډېر دی بلې جمعې ته به درته بیان کوم خو چې دا سمې درته وي په دې لږ سوچ وکړئ ښه ان قیمتي لباس د انسانیت دا په ګناهونو مه خرابوئ زړونو کې چې کومې خبرې دا ځان نه ایستل غواړي پردي حقونه دي کوشش وکړئ دا معاف کړئ ځان نه دا دنیا روانه ده ښه موږ او تاسو روان یو دا دلته د خلکو د پاتې نه او چې دا څنګه موږ نه مخکې خلک لاړل اوس به موږ تاسو ګرځو داسې به سبا بل څوک راځي بیا به هغې بې مزې کوي نو موږ او تاسو ته ډېرې لویې مرحلې مخې ته دي ته هغې خبرو غم پکار دی واخر دعوانا علامه کې سوی موږ ته بیا عمل نصیب کړي زموږ ګناهونه معاف کړي ستا رضا هم الله نصیب کړي زموږ د ټولو خطاګانې معاف کړي الله زموږ د ټولو خطاګانې معاف کړي الہ العالمین ستا صحیح بندګي زموږ د ټولو نصیب کړي او په هر عمل کې مې اخلاص نصیب کړي ریاکارۍ نه م الله وساتي پریشانۍ هم ختمې کړي بیمارانو ته کامل صحت نصیب کړي د دې ملک ته م الله خیر کړي د دې ملک